हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पार्स कोचिंग चैनल। आज हम इंटीग्रल काउंटिंग की जर्नल एंट्री के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे भी जर्नल एंट्री किस तरह बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। सब तो पहला फर्स्ट एंट्री मटीरियल परचेज फॉर स्टॉक। जे ਆਪਾਂ ने कोई भी मटीरियल परचेज किया है किस परपज़ वास्ते, फॉर स्टॉक परपज़ वास्ते, किस वास्ते, फॉर स्टॉक परपज़ वास्ते, तो अपने मटीरियल्स लिए किहड़ा कंट्रोल अकाउंट खोलना, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट ओपन करना है। की करना है, जदों भी आपां मटीरियल परचेज करांगे तो अपने कोल स्टोर लेजर च की है वो मटीरियल जाऊगा भी अपने कोल कितना मटीरियल परचेज करना है। तो आप एंट्री की पावांगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स या कैश अकाउंट और कैश अकाउंट। इस सन्ड्री क्रेडिट्स की लिखा है क्योंकि उधार भी हो सकता है, मिस क्रेडिट से भी हो सकता है, या कि हो सकता है नगद मतलब कैश भी हो सकता है। जे आपने क्रेडिट से खरीदया मतलब उधार खरीदया तो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखांगे। जे आपने नगद या कि अपने कैश खरीदे तो आप लिखांगे, कैश अकाउंट लिखांगे। फिर जे अपनी मटीरियल परचेज स्टॉक परपज़ वास्ते खरीदया तो कि जाऊगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट जाऊगा। जे यही मटीरियल परचेज अपने जॉब लिए खरीदे, जॉब तो होंगे भी अपने की है किसी अगे की उन्होंने ट्रीटमेंट लिखी अगे भेज दिता गया, किसी चीज़ लिखे ट्रीटमेंट लिखी दिता गया, भेज दिता गया। जे वो परपज़ वास्ते अपने मटीरियल खरीदे है, स्टॉक का होंगे अपने को फैक्ट्री के विच पिया, जॉब होंगे आप अगे की है उन्होंने कि उत्ते ट्रीटमेंट करने लिए भेजता तो आप लिखांगे, वर्क इन प्रोग्रैस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। जे जॉब के लिए भेजे, जे किस परपज़ लिए भेजा है, जॉब के लिए भेजा है तो वर्क इन प्रोग्रैस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के जे उधार खरीदे है, कैश के जे नगद खरीदे है। सैकेंड एंट्री की कहते हैं, जो मटीरियल इशू डायरैक्ट तो वर्क इन प्रोग्रैस ली जाता है। तो जे अपने मटीरियल इंडरैक्टली खरीदे है तो आप रिस्पैक्टिव ओवरहेड च जाऊगा, कि जाऊगा, रिस्पैक्टिव ओवरहेड च जाऊगा। देखो पहले जे अपनी मटीरियल इशू कितने किया, डायरैक्ट मटीरियल इशू किया है, कितने इशू किया है, डायरैक्ट मटीरियल जाऊ वर्क इन प्रोग्रैस, तो आप वर्क इन प्रोग्रैस कंट्रोल अकाउंट डेबिट की जाऊ टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्योंकि अपनी स्टोर लेजर के जो अपने मटीरियल परचेज किया वो आप मटीरियल कितने इशू करता, डायरैक्ट मटीरियल इशू वर्क इन प्रोग्रैस से करता। कितों करता अपने वर्क इन प्रोग्रैस, स्टोर लेजर चो मटीरियल निकल के किचे वग गया, वर्क इन प्रोग्रैस से वग गया। इस करके अपने एंट्री की पाओगे, डायरैक्टली वर्क इन प्रोग्रैस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। जे ही मटीरियल इशू आप इंडरैक्टली किया है, कि किया है इंडरैक्टली, तो आप की है जो स्टो अपने को कितने पे है मटीरियल पर, देखो मटीरियल अपने स्टोर लेजर च पे है, जो अपने मटीरियल खरीदया सी कितने पे है, स्टोर लेजर पे है। अपने डायरैक्टली तो वर्क इन प्रोग्रैस से भेजता, तो हम इंडरैक्ट के लिए आप भेजांगे, रिस्पैक्टिव ओवरहेड च भेजांगे, जाऊगा कि चो अपने को स्टोर लेजर च जाऊगा कि उत्थे मटीरियल पे अपना। तो आप रिस्पैक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिट की कर देंगे स्टोर लेजर कंट्रोल, कि स्टोर लेजर च जाऊ, स्टोर लेजर च डायरैक्टली भी जाऊगा तो इंडरैक्टली भी जाऊ, कितों कितों जाऊगा, डायरैक्टली भी तो इंडरैक्ट, क्योंकि स्टोर लेजर सारा मटीरियल पे हम अपने देखना भी डायरैक्टली कितना भेजना तो इंडरैक्टली कितना भेजना है। जे डायरैक्ट वर्क इन प्रोग्रैस में भेजना तो इंडरैक्ट किनू भेजना है, ओवरहेड कंट्रोल में जाऊगा कि जो स्टोर लेजर च जाऊगा। उस तो कहना अपनी मटीरियल रिटर्न फ्रॉम शॉप फ्लोर, कि यह मटीरियल रिटर्न फ्रॉम कितों आ गया, शॉप फ्लोर तो आ गया। शॉप फ्लोर होंगे भी अपने अगे जो भेजा सी ये अगे ट्रीटमेंट के लिए, तो कितों हो गया शॉप फ्लोर, मतलब अपने अपना मटीरियल स्टोर चो कट के वर्क इन प्रोग्रैस भेजा सी, तो वही अपनी लिखी हो गया शॉप फ्लोर हो गया। तो रिवर्स एंट्री पे जू आप लिखांगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट भी जो अपने को शॉप फ्लोर तो आया वो जाऊगा कि चो अपने स्टोर लेजर च जाऊगा, क्योंकि अपने स्टोर लेजर चो वर्क इन प्रोग्रैस भेजे है, मतलब अगे की ट्रीटमेंट लिए देता, वही अपने शॉप फ्लोर तो वापस होकर किधर आ गया, अपने को स्टोर लेजर च जाऊगा। तो आप लिखांगे स्टोर लेजर मटीरियल आ गया, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू देने वाला कौन है, वर्क इन प्रोग्रैस कंट्रोल अकाउंट, कौन देने वाला है, टू वर्क इन प्रोग्रैस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। जे मटीरियल रिटर्न टू सप्लायर की है, सप्लायर वालों की रिटर्न होके आ गया। हूँ जो सप्लायर वालों आप रिटर्न करता, आप सप्लायर की करता, रिटर्न करता। हूँ तुम आप सोचो जो आप मटीरियल सप्लायर रिटर्न करांगे, अपने जो मटीरियल खरीदे से आप एंट्री की वाई सी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट मटीरियल खरीद लिया टू सन्ड्री क्रेडिट या कैश। हूँ उही मटीरियल जे अपने उधार खरीदे सन्ड्री क्रेडिट, जे अपने नगद खरीदे नगद, उही मटीरियल जो खरीदे से आप सप्लायर वापस करता, किसी वजह करके करता, तो एंट्री की बैजू रिवर्स बैजू, क्योंकि कैश तो पानी नहीं, कोई कैश अपने को नहीं, क्योंकि जो आप रिटर्न करांगे वो उधार वाला ही करांगे। आप सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल का मतलब एंट्री की पैगी रिवर्स पैगी। हूँ जो मटीरियल ट्रांसफर जॉब जो 9 एंट्री होनी है,
ਹੁਣ आ गया छेवां, सैलरी एंड वेजेस टू बी पेड, सैलरी एंड वेजेस टू बी पेड। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਵੇਜਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਵੇਜਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੇਜਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਵੇਜਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਵੇਜਸ ਟੂ ਬੀ ਪੇਡ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਪੇਡ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੇਜਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਵੇਜਸ ਪੇਏਬਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਟੂ ਵੇਜਸ ਪੇਏਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਏਬਲ ਹੈ, ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀ ਵੇਜਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ। ਉਹੀ ਦੇਖੋ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੀ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਵੇਜ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਓਵਰਹੈਡ ਗਿਆ ਕੀ 'ਚ ਸੀ, ਸਟੋਰ ਲੇਜਰ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇ ਦੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਤੀ ਵੀ ਹਜੇ ਪੇਏਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਊ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਕੀ 'ਚੋਂ, ਵੇਜਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਵੇਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਜੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਵੇਜਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੰਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਓਵਰਹੈਡ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੈ, ਓਵਰਹੈਡ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਵਰਹੈਡ ਲਈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੰਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੇ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਆ ਜੂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਆ ਜੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਓਵਰਹੈਡ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਓਵਰਹੈਡ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਦੇ ਵਾਧੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਵਰਹੈਡ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਓਵਰਹੈਡ ਕਿਤੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ, ਅਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਹੈਡ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਵੇਜਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਆਪਾਂ ਵੇਜਸ ਪੇਬਲ ਵਾਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੇਜਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਤੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਹੈਡ ਇੰਕਲੂਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਤੀ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੰਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਓਵਰਹੈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ। ਹੁਣ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ, ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹ 'ਚੋਂ ਆਊਗਾ, ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਕਿਹ 'ਚੋਂ, ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਵਰਹੈਡ ਔਨ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ, ਫਿਰ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ 'ਚੋਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ 'ਚ, ਐਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਓਵਰਹੈਡ ਨੂੰ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਹੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ, ਕੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਫਿਰ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ, ਮਤਲਬ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਕ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਚੋਂ ਕੀ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟਾਕ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਕ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਕ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਸ਼ੋਲਡ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਕ ਲੇਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ 'ਚ। ਜਿਸ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਕ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ, ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ, ਡੈਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਡੀ ਡੈਟਸ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਸੰਡੀ ਡੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਹੈ ਲੈਣੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਡੀ ਡੈਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੰਡੀ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਸਿਟ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਸਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਸਿਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਡਰੀ ਐਸਿਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ, ਰਿਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀ 'ਚ ਓਵਰਹੈਡ, ਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਮ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋਬ ਕੰਪਲੀਟਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਐਟ। ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਰਕ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਸੰਡੀ ਡੈਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ 'ਚ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ, ਸੰਡੀ ਡੈਟਰ 'ਚ ਕਰਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਡਰ ਐਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਓਵਰਹੈਡ, ਤੇ ਓਵਰ ਐਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਵੱਧ ਪਾਏ। ਜੇ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪਾਏ ਗਿਆ ਓਵਰਹੈਡ, ਕੀ ਪਾਏ ਗਿਆ ਓਵਰਹੈਡ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਟੂ ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਰ ਐਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਪਾਏਗਾ ਲੋਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਨੋ ਐਂਟਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੀਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਦਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਥੀਸ ਸਿਸਟਮਸ record financial transaction not normally required for cost counting besides recording internal costing transactions। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਰਿਕੁਆਇਰ ਲਈ, ਫॉर ਕੋਸਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਟ ਨਾਰਮਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਕੋਸਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਿਸਾਈਡਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਸਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਹੇ ਸੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਸੰਡੀ ਡੈਟਰਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰੂਜ਼ ਸਾਰਾ ਓਪਨ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇसी ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ, ਸਟੋਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨ ਦਾ ਸਟੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਪ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਲੀਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਵਿਦ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸਟੋਰ ਪਰਚੇਜ਼, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਲੀਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਸੰਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੈਸ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੈਸ਼ ਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਸੰਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਜੇ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਸੰਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਣਗੇ, ਜੇ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਓ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਾਓ। ਥਰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਵੇਜਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ, ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਜਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵੇਜਸ ਪੇਡ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੇਜਸ ਪੇ ਕਰਤੀ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਜੇ ਪੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੇਜਸ ਪੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਜਸ ਲਈ ਤਾਂ ਵੇਜਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਪੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੈਂਕ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜੂ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਬਰ ਹੋਵੇ, ਓਵਰਹੈਡ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਸਟੋਰ 'ਚ ਖਾਤਾ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਲਈ ਵੇਜਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਵਰਹੈਡ ਲਈ ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ। ਆਫਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਏ ਸੁਟੇਬਲ ਕੋਸਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਸਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਦਾ
एंड ऑफ द पीरियड ट्रांसफर ऑफ टोटल इज मेड टू वर्क इन प्रोग्रेस क्योंकि ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਓਵਰਹੈਡ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਸਟੋਰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੇਜਸ ਤੇ ਓਵਰਹੈਡ ਦਾ ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੋਸਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕੀਏ ਟੋਟਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਰਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੋਸਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਮੇਡ ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਪਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਸਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਐਂਟਰੀ ਡੂ ਨਾਟ ਮੀਨਸ ਐਂਟਰੀ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਸੈਂਸ ਐਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਲੇਜਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੱਚ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਸਿੰਪਲੀ ਸ਼ੋਰਟ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਐਨਾਲਾਈਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਲ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਅਕਰੂਲ ਡੈਬਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਰੂਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਕਰੂਲ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਓਵਰਹੈਡ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਈ ਕਾਉਂਟਰੈਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਕਰੂਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਅਕਰੂਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਓਵਰਹੈਡ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੋਸਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਫॉर ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸਿਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸਿਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀ ਐਸਿਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕ ਲਈ ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸਿਡ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੋਸਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਫॉर ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ क्रेडिट कर देंगे। सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।